अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ज़िला भर में बैनुल अक़वामी यौम योगा की तक़रीबात शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद। अवामी नुमाइंदों, अफसरान, शहरियों ने योगा आसन में लिया हिस्सा। आदिलाबाद में नीट इम्तिहान पुरअमन माहौल में मुनक़्क़िद। तलबा मुक़र्रर वक्त से 1 घंटा क़ब्ल इम्तिहानी मराकिज़ पहुँच गए। हुकूमत माज़ूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए संजीदगी से काम कर रही है। चेयरमैन आदिलाबाद में मुनक़्क़िदा माज़ूरों के आत्मीय सम्मेलन में की शिरकत। मवेशियों की गैरकानूनी नक़्ल हमल और सूदखोरी के मुक़द्दमात में कई अफराद गिरफ़्तार। ज़िला इंस्पेक्टर महाजन IPS की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफ़सीलात। और अब ख़बरों की तफ़सील। गुज़िश्ता दिनों सवालिया पर्चा लीक होने के बाइस दोबारा मुनक़्क़िद किए गए नीट इम्तिहान का इनेक़ाद इतवार के रोज़ आदिलाबाद में सख्त हिफाजत इंतज़ामात के दरमियान अमल में आया। ज़िला में मजमूई तौर पर 7 इम्तिहानी मराकिज़ क़ायम किए गए थे, जहाँ उम्मीदवार मुक़र्रर ज़वाबित के मुताबिक 1 घंटा क़ब्ल पहुँचे। ममनुआ अशिया के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद रही और तलबा की बारीक बीनी से जाँच के बाद ही इम्तिहानी हाल में दाखिले की इजाज़त दी गई। उम्मीदवारों को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए, इसके लिए तमाम सहूलतें फ़राहम की गई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। ज़िला कलेक्टर राडा शीशा और इंस्पेक्टर महाजन IPS ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ का मुआयना भी किया। नीट इम्तिहान के लिए मजमूई तौर पर 1763 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 1583 तलबा इम्तिहान में शरीक हुए। तेलंगाना माज़ूरीन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन के चेयरमैन वीरैया ने कहा है कि वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत माज़ूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए नुमायाँ इक़दाम कर रही है। इतवार के रोज़ ज़िला परिषद मीटिंग हॉल में आदिलाबाद में मुनक़्क़िदा माज़ूरों के आत्मीय सम्मेलन से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने हल्फ़ बरादरी के फ़ौरी बाद अपनी पहली दस्तख़त एक माज़ूर ख़ातून की मुलाज़िमत के तक़र्रुर पर किए थे। इन्होंने कहा कि महकमा बहबूद माज़ूरीन के वज़ीर लक्ष्मण भी माज़ूर अफराद के मसाइल के हल और उनकी तरक्की के लिए मुसलसल कोशां हैं। स्वागतम अंदरू మన కొడుతున్నాము. అట్లాగే
దివ్యాంగుల మన దివ్యాంగుల కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి అందరూ మన సభ్యులని ఎంప్లాయీస్ నుంచి సన్మాన కార్యక్రమం రావాల్సిన కోరుతున్నాము. మన ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం. కానీ ఇవాళ మొదటి 46 ఆదిలాబాద్ జిల్లా వికలాంగుల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఒక ఆత్మీయ సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరిచి వికలాంగులకు ఒక ప్రత్యేక గ్రీవెన్స్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు వికలాంగుల చెంతకు మీరే ఎట్టు అనే భాగంలో ఈ అంశం చేసిన మహేష్ గారికి వాళ్ళ టీం మెంబర్లందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదట ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. వారు బాధ్యతలు స్వీకరించిన మరుక్షణం మొదటి సంతకాన్ని వికలాంగుల సోదరి రజనికి ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి ఉపయోగించారు. అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి సంతకాన్ని వికలాంగుల సోదరికి ఇచ్చారు. అంటే తొలి ముద్దని వికలాంగులకి కేటాయించారు. ఇంత మంచి ప్రభుత్వం రేవంత్ అన్న ప్రభుత్వం. మన శాఖ మార్చులు అట్టూరు లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన మరుక్షణమే మొదటి సంతకాన్ని వికలాంగుల ఆర్థికంగా ఎదగాలి, వికలాంగులు స్వయం సమృద్ధి సాధించాలి అని బలమైన సంకల్పంతో సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూపులపై స్వయం సహాయక సంఘాలని ఏర్పరచడంపై సంతకం చేశారు. ఇలా 11,000 సంఘాలు ఏర్పడ్డాయి. 80,000 మంది వికలాంగులు పొదుపు చేసుకుంటా ఉన్నారు. చాలా సంఘాలకు ఆర్థికంగా ప్రభుత్వం నుంచి సాయం అందింది. గ్రేస్ పీరియడ్ పూర్తయిన మిగతా సంఘాలకు కూడా ఆర్థికంగా చేయూత రాబోతుంది. వికలాంగులు పెళ్లి చేసుకుంటే గత ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ₹1 రాలే. గొప్ప ప్రభుత్వం కదా, ఇంతకన్నా మంచి ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇంతకు ముందు ఒక స్కూటీ రావాలంటే 75% పైన వైకల్యం ఉండాలి. ఇవాళ 40% వైకల్యం ఉంటే ఏ పరికరమైన ఇస్తున్నాం ఇవాళ మనం. ఇంతకుముందు స్కూటీ రావాలంటే డిగ్రీలో పీజీలో చదువుతుండాలి. మరి ఇవాళ 10th చదివి ఏదైనా వ్యాపారం చేసుకుంటున్న వాళ్ళకు కూడా మన స్కూటీలు ఇస్తున్న గొప్ప ప్రభుత్వం రేవంత్ అన్న ప్రభుత్వం. ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर शीशा ने आवाम पर जोर दिया है कि वो योगा को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। बैनुल-अक़वामी यौम योगा के मौके पर रेवेन्यू गार्डन में मुनक़्क़िदा महकमा आयुष के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद तक़रीब में रुकन पार्लियामान, रुकन असम्बली चेयरपर्सन के साथ शिरकत करते हुए इन्होंने योगा की अहमियत पर रोशनी डाली। माहिरीन ने शुरका को मुख्तलिफ़ योगा आसनों के अमली मशक़ कराई। कलेक्टर ने कहा कि हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला योगा आज पूरी दुनिया में सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की अलामत बन चुका है। इन्होंने कहा कि रोज़ाना आधे घंटे से 1 घंटे तक योगा करने से ज़हनी दबाव, जदीद तर्ज़ ज़िंदगी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। इन्होंने बताया कि हामिला ख़वातीन के लिए भी योगा इंतहाई मुफीद साबित होता है। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारीज़ के योगा पोस्टर की रुमानी की गई, जबकि योगा असतज़ा को शालपोशी के ज़रिए एजाज़ से नवाजा गया। చేసే విధంగా నెమ్మదిగా ఇంతకు ముందు నెమ్మది స్లోలీ డౌన్ పెట్టేసి కాళ్ళు 2 లైన్ చేసి పెట్టేసి 4 5 అలాగే అనంతరం 4 వదిలేస్తూ మోకాళ్ళ నొప్పులకు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. శ్వాసని గమనించ మన కంఫర్ట్ బట్టి ఇన్హేల్ స్ట్రెచ్ దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకుంటూ ఇప్పుడు
ఇప్పుడు వరకు వెనక్కి బెండ్ అవ్వండి. కూర్చొని వీలైనంత వరకు ఈ స్థితి నుంచి భుజంగాసన నిండో శ్వాస పీలుస్తూ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఫస్ట్ మొదటగా నోస్ట్రిల్ క్లోజ్ చేసి నెమ్మదిగా కుడి నాసేపు వదిలే ప్రయత్నం చేయాలి. 5 సెకండ్స్. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ రైట్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంటాము. అందుకని ఒకసారి స్టమక్ చేసిన తర్వాత మీ ఫింగర్ తేనెటీగల సౌండ్ చేయాలి. ఈ స్థితులన్నింటివి వైమాదిగా బ్లింక్ చేస్తూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ परमात्मा वो कहते हैं जो सदैव पीपल सिटिंग अराउंड लास्ट 1 मिनट लेके अपनी बैटरी मैडम యోగా డేకి మాకు చాలా వేలాది సంవత్సరం కంటే ముందు మన భారతదేశంలోనే మళ్ళీ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు మొత్తం ప్రపంచంలో ఒక మార్గదర్శనం అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒక స్ఫూర్తిదాయకము. దానికి మీ అందరికీ తెలుసు ఎన్నో మళ్ళీ దాంతో మంచి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్, చిన్నపిల్లలు కావచ్చు, వయోవృద్ధాలు కావచ్చు, గర్భిణీ స్త్రీలు కావచ్చు, చదివే విద్యార్థి కావచ్చు, అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్కి ఇది పనికి వస్తాయి. కాబట్టి మనం నిరంతరంగా తప్పకుండా యోగా ఇందాక ఏవైతే కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ మరి చాలా చక్కగా ఇన్స్ట్రక్టర్స్ కూడా నిర్వహించారు. కాబట్టి మనం ఏవైతే కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ ఉన్నాయో నిరంతరంగా మనం అర్ధ గంట కానీ 1 గంట కానీ జీవితంలో పాటిస్తే మనం లాంగివిటీ ఏవైతే ఉన్నాయో లైఫ్ లాంగివిటీ బాగానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు ఈ టైంలో స్ట్రెస్ ఎవరైనా కావచ్చు, స్ట్రెస్ లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ ఇది చిన్న ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో వాటన్నిటి నుంచి కూడా దూరం ఉండాలి అంటే, భవిష్యత్ మంచిగా ఉండాలి అంటే యోగాలో ఉన్న బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కావచ్చు, ప్రాణాయామం కావచ్చు, పోజెస్ కావచ్చు, అవి అన్నీ కూడా శారీరకంగా బాగా ఉంటుంది, మానసికంగా బాగా ఉంటుంది, ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్ ఉంటాయి. అంటే ఒక బాడీకి ఒక మనిషికి ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ కోసం యోగా చాలా కీలకమైన అంశం ఉంది. కాబట్టి ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి మన జిల్లాలో, మొత్తం రాష్ట్రంలో, మొత్తం దేశంలో కూడా, మన జిల్లాలో కూడా ఈ గత 12 రోజుల నుంచి మళ్ళీ చాలా వివిధ రకాల కార్యక్రమాలు, గ్రామ సభ కానీ, కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్ కానీ, గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా ఇది చాలా మేలు జరుగుతాయి. ఇందాక ఒక ఆశ చెప్పారు. ఏదైతే మనం ఈరోజు యోగా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నామో, యోగా అనేది ప్రతిరోజు మన జీవితంలో ఒక భాగం కనుక చేసుకుంటే శారీరకంగాను కావచ్చు, మానసికంగాను కావచ్చు, దృఢంగా ఉండడమే కాకుండా మన యొక్క లక్ష్యాలపై ఏకాగ్రత పెరగడమే కాకుండా ఫోకస్ అనేది ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఇది విద్యార్థులకైతే చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో మీ యొక్క ఫోకస్ అనేది మీ 25 ఏళ్ళు మీరు కష్టపడితే తర్వాత మిగతా మీ 80 ఏళ్ళలో మీ యొక్క లైఫ్ని మీరు డిసైడ్ చేసుకునే సమయం. కాబట్టి ఏ విధంగా అయితే మిగతా ఆ ఫోన్ అవన్నీ అవాయిడ్ చేసి దయచేసి యోగాని కూడా మీ జీవితంలో ఒక భాగం చేసుకోవాలి. అలాగే ప్రతి ఒక్కరు వయసుతో సంబంధం లేకుండా ముందుగా ఆరోగ్యం ఇంపార్టెంట్. ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే మనం ఏదైనా చేయగలుగుతాం. అది ఉద్యోగం కావచ్చు, రాజకీయం కావచ్చు, ఇంకా ఏదైనా కూడా. కాబట్టి ఆరోగ్యం మీద శ్రద్ధ ఉండాలంటే మన కోసం మనం కనీసం ఒక రోజులో 1 అరగంట అయినా యోగాకి టైం ఇస్తే కనుక తప్పకుండా ఆరోగ్యం మీద కూడా శ్రద్ధ ఉంటుంది. 12वें बैनुल अक़वामी यौम योगा के मौके पर आदिलाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में ख़ुसूसी योगा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। जिला इंस्पेक्टर महाजन IPS ने तकरीब में शिरकत करते हुए तकरीबन 300 पुलिस अफसरान और जवानों के साथ इज्तिमाई योगा किया। इन्होंने कहा कि योगा हिंदुस्तान की दुनिया को दी गई एक अजीम दैन है जो जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सुकून भी फराहम करता है। SP ने नौजवानों को मंशियात दीगर बुराइयों से दूर रहने की तलक़ीन की। 5 6 7 8 9 10 రైట్ సార్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు 2 3 4
అపోజిట్ లెగ్ సార్, లెఫ్ట్ లెగ్. 5. పర్వతాసనం. బాడీ లోపలికి గుంజాలి, బాడీ లోపలికి గుంజండి సార్. 6. మోకాలు పెట్టండి సార్, చెస్ట్ పెట్టండి సార్, ముందుకు చూస్తుండండి. చేతుల మీద బ్యాలెన్స్ ఉండాలా, హిప్ లేచి ఉండాలి. 7. వజ్రాసనం రండి సార్. 8. మళ్ళీ దెన్ ఎక్సేల్. ఇన్హేల్, exhale, inhale, exhale. పూర్తిగా అరచేతులు రెండు తలుగుతూ ఉండాలి. थैंक यू सर. ज़िला कलेक्टर आरशी शाह ने समाजी खिदमत के जज्बे के तहत आवाम से रेड क्रॉस सोसाइटी की रुकनीत हासिल करने की अपील की. सनातन हिंदू उत्सव समिति के सदर प्रमोद कुमार खत्री की क़यादत में मुतअद्दिद अफराद ने रेड क्रॉस की मुस्तकिल रुकनीत हासिल की. कलेक्टर ने उन्हें शनाख्ती कार्ड और रुकनीत असनाद हवाले की और 40 अफराद को सोसाइटी का रुकन बनाने पर प्रमोद कुमार खत्री की सताइश की. ఇంకా చాలా మంది 32 సార్. 32 సార్. మంచి ఆలోచన. హిందూ సనాతన్ సమితి వివిధ ఫీల్డ్స్లో మరి సేవలు కూడా చేస్తూ మళ్ళీ మన ఏవైతే ఒక సూచన ఇచ్చారో దానికి మరి ఆహ్వానించి వారు అందరూ కూడా కలిసి ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీగా ఒక లైఫ్ మెంబర్షిప్గా కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా నా తరఫు నుంచి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇది ఒక్క పని కాదు, అన్ని రంగాలు ఇట్లా పని కావచ్చు. ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి మళ్ళీ వివిధ రకాల సంక్షేమ పథకాలు కానీ, సామాజిక సేవలు కానీ, పండుగలు కానీ అన్నిట్లో కూడా వారు కలిసి మళ్ళీ ఒక పుణ్యం కార్యక్రమంలో కూడా వారు మాకు సపోర్ట్ చేశారు. సో నేను జస్ట్ వారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ దాదాపు 40 మందికి కూడా ఈ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ బ్రాంచ్లో మెంబర్షిప్గా కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇదే స్ఫూర్తితో మళ్ళీ మిగతా కూడా అంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న ప్రజలు కూడా దాంట్లో రకాల మళ్ళీ మెంబర్షిప్స్ ఉంటాయి. పేట్రోన్ కావచ్చు, వైస్ పేట్రోన్ కావచ్చు, లైఫ్ మెంబర్షిప్ కావచ్చు, అసోసియేట్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ కావచ్చు. సో నేను కూడా లైఫ్ మెంబర్షిప్గా తీసుకున్నాము, చాలామంది మా అధికారులు కూడా తీసుకున్నారు. కానీ ఇంకా కూడా ఇది ఆనరబుల్ గవర్నర్ గారు వారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఇంకా కూడా చాలామంది తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం అసోసియేట్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ అంటే అది చాలా ఓన్లీ నామినల్ ఫీ 250 రూపీస్, లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఒక 1000-1100 రూపీస్. పేట్రన్ వైస్ పేట్రన్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి. కానీ నేను అందరికీ కోరుతున్నామో మీ ఇష్టం ప్రకారం. ఎందుకంటే రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అంటే ఎప్పుడైనా ఆపద వస్తే లేదు ఎక్కడైనా మళ్ళీ రిమోట్ ఏరియాలో ఎక్కడైనా వెళ్ళి సేవ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు హిందూ సనాతన్ సమితి ఏ విధంగా సేవ చేస్తుంది సేమ్ అదే మాదిరిగా కూడా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ కూడా సేవ చేస్తుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి. దానికి సింపుల్గా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ
.cgg.gov.in ఈ యొక్క లింక్ ఉంది, ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ .cgg.gov.in. ఈ లింక్ కావచ్చు, లేదు మన పెనగంగా భవన్లో కూడా, అక్కడ కలెక్టరేట్లో కూడా మళ్ళీ అడిషనల్ కలెక్టర్ ఛాంబర్ అవతల కూడా ఒక కౌంటర్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. సో అన్ని రకాలు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది మనం ఈ మాసం ఎండ్ వరకు మళ్ళీ ఇది టైం ఉంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా ఏ విధంగా హిందూ సనాతన సమితి ప్రమోద్ గారు వారందరూ బృందం కూడా తీసుకున్నారు, సేమ్ అదే విధంగా కూడా అందరూ కూడా తీసుకోవాలి. నేను యాజ్ ఆదిలాబాద్ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ డిస్ట్రిక్ట్ ब्रांच ప్రెసిడెంట్గా అందరికీ కూడా కోరుతున్నాను. अम्बेडकर ऐक्य पोराट समिति के जलील सदर भूमन्ना ने कहा है कि मौजूदा मसरूफ़ तर्ज ज़िंदगी में योगा बेहतरीन इलाज और सेहतमंद ज़िंदगी का ज़रिया है। बैनुल-अक़वामी योगा के मौके पर ज़िला मरकज़ के इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में मुख्तलिफ योगा सरगर्मियाँ मुनक़िद की गई। मुक़र्रिरीन ने कहा कि रोज़ाना कम अज़ कम 3 मिनट योगा और प्राणायाम करने से जिस्मानी सेहत बेहतर होने के साथ ज़हनी सुकून व यकसुई में इजाफ़ा होता है। తీస్తున్నా ఇంకేం పెడతావు ఇంకోటి చేతిలో పానీ ఇచ్చి బాడీ మొత్తం ఈరోజు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం శుభ సందర్భంగా మరి పెంటపర్తి ఉషన్న గారి ఆధ్వర్యంలో రెగ్యులర్ వాకింగ్ టీం ఈరోజు యోగా డేని ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం చాలా సంతోషం. మరి యోగా ఇవాళ ప్రపంచానికి ఒక దిక్చూసిగా నిలిచే పరిస్థితి ఉంది. మరి దేశంలో భారతదేశంలో పుట్టి యోగా కానీ ఎక్కువ కాలం బతకడానికి మరి యోగా ఒక కారణం అవుతుందని చెప్పేసి, మెడిటేషన్ ఒక కారణం అవుతుందని చెప్పేసి మరి ఇవాళ ప్రపంచంలో చాలామంది ఈవెన్ మధ్యతరగతి ప్రజలు, తర్వాత లో లిటరసీ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా మరి యోగా వైపు, మెడిటేషన్ వైపు వస్తూ వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి సందర్భం. అంటే డైట్ కంటే ముఖ్యం ఎక్సర్సైజ్లో భాగంగా మరి యోగా అనేది అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి పరిస్థితి మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. మరి చాలా సంతోషం ఈరోజు మరి ప్రపంచ స్థాయిలో భారతదేశానికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకురావడానికి యోగా ఒక కారణం అని చెప్పేసి మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి యోగా కార్యక్రమాలు చూస్తూ ఉంటే చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంది. మరి ఈ సందర్భంగా రెగ్యులర్ టీము అంతర్జాతీయ యోగా డేని చాలా ఘనంగా నిర్వహించాలంటే ఒక గొప్ప సంకల్పంతో మరి ఈ గ్రౌండ్లో, ఈ స్టేడియంలో నిర్వహిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషం. మరి ఇందులో పార్టిసిపేట్ భాగస్వాములు అయినటువంటి అందరికి కూడా మరి వారి ఆరోగ్యం పట్ల ఉన్నటువంటి శ్రద్ధకు మరి అభినందనలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. जिला एसपी अखिल महाजन IPS ने बताया कि गुज़िश्ता 1.5 साल से तेलंगाना और दीगर रियासतों में मवेशी चोरी की वारदातों में मुलविस बैन रियासती गिरोह का आदिलाबाद 2 टाउन पुलिस ने बेनकाब कर दिया। मीडिया कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि मुलजिमान रात के वक्त SUV और इनोवा गाड़ियों में मवेशियों को नशा और इंजेक्शन देकर महाराष्ट्र के नांदेड़ में वाक़ मज़बह खानों तक मुंतकिल करते थे, जहां उनका गोश्त फ़रोख्त किया जाता था। एसपी ने मज़ीद बताया कि ज़िले में सूदखोरी और धमकियों के मामलात में भी सख्त कार्रवाई की गई। इचौड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे के तहत बाप और बेटे को गिरफ़्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया गया। పొడవడానికి సార్ వాళ్ళ బ్యాగ్లో ఉంది సార్ పశువులను పొడవ. ठीक है ఓకే కొంచెం
వాళ్ళ ముఖాలే కనబడతలేదు. సో ఒక పిటిషన్ వచ్చింది మనకి. లాస్ట్ వీక్ ఒక బఫెలో థెఫ్ట్ కేసెస్ అయినాయి నైట్లో, ఒకటి 2 టౌన్లో, ఒకటి 1 టౌన్లో. దాని సందర్భంగా మనం ఒక టీం ఏర్పాటు చేశాము. ఆ టీం కొంతమంది అక్యూజ్డ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేసి ఆ సీసీటీవీ అన్నీ చూసి వాళ్ళకి నాందేడ్ నుంచి పట్టుకోవడం జరిగింది. అక్కడ నాందేడ్ పోలీస్ హెల్ప్ తీసుకున్నాము అండ్ ఆల్మోస్ట్ 5 అక్యూజ్ మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళ ఇంటరోగేషన్ చేస్తే వీళ్ళు దాదాపు 13 మెంబర్స్ గ్యాంగ్ వీళ్ళది. వీళ్ళు యూపీ అండ్ బాంబేలో చెందిన వాళ్ళు. ఇక్కడ నాందేడ్లో పనా తీసుకొని వీళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి నిర్మల్, కామారెడ్డి, కరీంనగర్, జగిత్యాల్, ఆదిలాబాద్లో క్రైమ్ చేసేవాళ్ళు. దాదాపు వీళ్ళు మన జిల్లాలో తాంసీలో ఒక కేసు, తల్మడుగులో 3వ కేసు, ఒక జైనత్లో ఒక 1 టౌన్, ఒక 2 టౌన్. 1 టౌన్ 2 టౌన్ అండ్ ఈ తాంసీ కేసు రీసెంట్ అయినాయి. 9 కేసెస్ కామారెడ్డిలో, జగిత్యాల్లో ఒక కేసు, నిర్మల్లో కొన్ని 4-5 కేసులు ఒప్పుకున్నారు. వీళ్ళకి ఒక వెహికల్ మనకి దొరికింది. ఏ వెహికల్లో ఇక్కడ వచ్చారు, ఆ వెహికల్ నంబర్ ప్లేట్స్ కూడా చేంజ్ చేసి వస్తారు. వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక జైలసిన్ ఒక పేరుతో ఒక ఇంజెక్షన్ ఆ బర్రెకి లేకపోతే ఆవుకి రోడ్లో తిరిగిన వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ బండిలో పెడతారు. ఆ బండిలో జస్ట్ ముందు 2 సీట్స్ ఉంటాయి, వెనుక సీట్స్ తీసి అక్కడ పెట్టి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి అక్కడే మహారాష్ట్ర వైపు వాళ్ళకి అమ్మేస్తారు. వీళ్ళ టీంతో సహా మనం అక్కడ నాందేడ్లో కూడా ఇంకొక గ్యాంగ్, వీళ్ళ మెంబర్స్కి 2 గ్యాంగ్ మెంబర్స్కి పట్టుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఒక వెహికల్ దొరికింది. ఇప్పుడు వాళ్ళకి కూడా మనం కేసులో పీటీ వారెంట్లో మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. ఆ చెక్ బుక్ మళ్ళీ అతను అన్నీ సైన్ చేసి ఇప్పుడు దేవరావుది సైన్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ అది స్టేట్మెంట్ కూడా తీసుకొచ్చారు. ఆ స్టేట్మెంట్ చూస్తే ఏంటి అంటే దానిలో 4 lakhs ఇతను టీచర్ తీసుకున్నారు. ఏ రోజు శాలరీ పడుతుంది అదే రోజు ఇతను చెక్ అతని అకౌంట్కి, ఎవరైనా అక్యూజ్డ్ ఉపేందర్ ఉన్నారు అండ్ వెంకటరమణ ఉన్నారు, అదే రోజు ఇతని అకౌంట్కి పోతున్నాయి. దాదాపు 26 lakh rupees ఒక 1.5 yearలో ఒక్క పర్సన్ నుంచి ఇతను తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత అతను పిటిషన్ ఇచ్చారు. ఆ పిటిషన్లో నాకు కులం పేరులో తిట్టారు అండ్ ఇంకా డబ్బు ఎక్స్టార్షన్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే నేను మీ పరువు తీసేస్తాను, చంపేస్తాను, అట్లా ఒక ఫిర్యాదు ఇచ్చారు. ఆ ఫిర్యాదు బేస్ చేసి కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. డిఎస్పీ అండ్ సిఐ ఆధ్వర్యంలో ఒక టీం వాళ్ళ హౌస్ సెర్చ్ చేస్తే ఈ అన్ని ఐటమ్స్ వాళ్ళ దగ్గర దొరికినాయి. దానిలో దాదాపు మనం చూస్తే దాదాపు 2 crores వర్త్ ప్రామిసరీ నోట్స్ కొంత मैक्सिमम टीचर्स మనకి దొరికినాయి. सरकारी सनदी तरबियती इदारा आदिलाबाद के प्रिंसिपल श्रीनिवास ने बताया कि इदारे में मुख्तलिफ कोर्सेज़ के लिए दाखिला दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। 6 मुख्तलिफ कोर्सेज़ में मजमूई तौर पर 172 नशिस्तें दस्तियाब हैं और दाखिलों का अमल 30 जून तक जारी रहेगा। इन्होंने तलबा से इस मौके से फ़ायदा उठाने की अपील की। ప్రారంభమైనాయి. అందులో భాగంగా మొదటి విడత అప్లికేషన్స్కి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఈ నెల 30 తేదీ వరకు చివరిగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఇందులో ఏటీసీ కోర్సులు, ఐటీఐ కోర్సులు ఉన్నవి. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి 10వ తరగతి పాస్ అయిన విద్యార్థులు తమ అర్హత ప్రకారంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఏటీసీ కోర్సులు ఏమంటే 6 ఏటీసీ కోర్సులు ఉన్నాయి. ఒకటి 3 2 సంవత్సరాల కోర్సులు, 3 1 సంవత్సరం కోర్సు. 2 సంవత్సరాల కోర్సులు ఏమంటే వర్చువల్ అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్స్, ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్, అది ఎస్ఎస్సి క్వాలిఫికేషన్, 2 years కోర్సు, 24 సీట్లు ఉంటాయి. అలాగే ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ టెక్నీషియన్, ఇది ఎస్ఎస్సి పాస్ 1 year కోర్సు, 20 సీట్లు. అలాగే సిఎన్సి మిషన్ టెక్నీషియన్, ఎస్ఎస్సి పాస్ 2 years కోర్సు, 24 సీట్స్. అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ అండ్ ఆటోమేషన్, ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఎస్ఎస్సి 1 year కోర్సు, 40 సీట్స్. అలాగే ఇండస్ట్రియల్ రోబోటిక్స్ అండ్ డిజిటల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ టెక్నీషియన్, ఎస్ఎస్సి పాస్ 1 year కోర్సు, 40 సీట్స్. అలాగే మెకానిక్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్, దీనికి కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఎస్ఎస్సి పాస్ ఉండాలి,
అలాగే 2 years కోర్స్ ఇది. అలాగే సీట్స్ వచ్చేసి 24. సంవత్సరంలో ఏటీసీలో మొత్తము 172 సీట్లు ఉన్నవి. ఆ సీట్లకి క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి 10th క్లాసు క్వాలిఫికేషన్తో అప్లై చేసుకోవచ్చు. भोरज मंडल के हाथी घाट इलाके में मुजव्वज़ा इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम का खैर मकदम करते हुए मकामी बाशिंदा ईश्वर कुमार ने कहा कि ज़मीन से महरूम होने वाले किसानों को फ़ी एकड़ 15 लाख के बजाय 40 लाख रुपये मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने मकामी नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने का भी मुतालबा किया। ఇప్పుడు ఎకరానికి 15 లక్షలు. ఇప్పుడు ఎకరానికి 15 లక్షలు. నా పేరు తలాండి ఈశ్వర్ కుమార్ అండి. మాది పెన్గంగా నదీ తీరంలో ఉన్నటువంటి మాది హత్తిగాడ్ గ్రామము. అంటే ఆర్డీఓ గారు అంటే 15 లక్షల ఎకరం అని చెప్పినప్పుడు మేము అంటే రైతుల తరఫు నుంచి అది కాదు, అది వాస్తవం కాదు, రైతులకు అన్యాయం జరుగుతుంది. రైతులు వంశపారంపర్యం ఎన్నో తరాల నుంచి అంటే వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసి సాగు చేసినట్టు భూములు కోల్పోతున్న సందర్భంలో వాళ్ళకు తీరని లోటు ఉంది, తీరని బాధ ఉంది. కాబట్టి రైతుల యొక్క మనోవేదన, రైతుల యొక్క బాధ, రైతుల మనోభావాలు అంటే అర్థం చేసుకొని తప్పకుండా రైతులకు గిట్టుబాటు ధర అంటే రైతులకు ఎకరానికి 40 లక్షల ఎకరం నష్టపరిహారం చెల్లించి స్థానిక యువత అంటే ఆదిలాబాద్ కావచ్చు, భోరజ్ మండల్ కావచ్చు, అక్కడ ఉన్నటువంటి గూడ, రాంపూర్, హత్తిఘాట్, గిమ్మ, కోర్టా, మజ్రా ఈ గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి యువతకు అంటే నిరుద్యోగ యువతకు తప్పకుండా ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఏదైతే ఉందో అందులో వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని చెప్పేసి సందర్భంగా జిల్లా అధికార యంత్రాంగము, తర్వాత జిల్లా అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన అధికారులకు, ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, ఎంపీ కావచ్చు, తర్వాత అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కావచ్చు, సామాజిక సంస్థలు, ప్రజలు అందరి తరపు నుంచి, రైతుల తరపు నుంచి నేను ఈ మెసేజ్ ఇవ్వదలుచుకున్నా అంతే తప్ప ఇది ఏ పార్టీకి సంబంధించింది కాదు, లేకపోతే ఇది దేనికి సంబంధించింది కాదు. కాబట్టి దయచేసి మా యొక్క విన్నపాన్ని పెంచి అంటే పెన్గంగా నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజల యొక్క రైతుల యొక్క విన్నపాన్ని మన్నించి ప్రభుత్వం కానీ ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టరు, తర్వాత రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు మా యొక్క సమస్యను అంటే మా యొక్క మనోవేదనను, మా యొక్క అభిప్రాయాన్ని, రైతుల యొక్క అభిప్రాయాన్ని ప్రభుత్వానికి తెలిపి ఎకరానికి 40 లక్షలు ఇచ్చేటట్టుగా నష్టపరిహారం చెల్లించి భూసేకరణ చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। निर्मल के अम्बेडकर भवन में बैनुल अक़वामी यौम योगा की तकरीबा जोश खरोश के साथ मुनक़िद हुई। योगा असातिज़ा ने मुख्तलिफ़ आसानों की इफ़ादियत बयान करते हुए शुरका को अमली तरबियत दी। मुक़र्रिरीन ने कहा कि योगा के ज़रिए जिस्मानी ज़हनी सेहत में नुमायाँ बेहतरी आती है। బీపీ ఉన్న వాళ్ళు, హై బీపీ ఉన్న వాళ్ళు, గట్టిగా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయగలరు? అలా తిరగడం, రక్తపోటు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు, తల తిరగడం ఉన్న వాళ్ళు ఇది చేయగలరు. ఇప్పుడు బ్యాక్, లెఫ్ట్, సెంటర్ ఒక 2 రొటేషన్స్ చాలు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే డాక్స్ అన్నీ కూడా మెడ నుంచి మాత్రమే పాస్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే మెడ ద్వారా మాత్రమే ప్రయాణిస్తాయి. ఎప్పుడైతే వేరేవన్నీ కూడా యాక్టివేట్ అవుతాయి. అందుకోసమని ఫస్ట్ మూవ్ చేస్తున్నాం. అంతే కాకుండా మన నెట్లో వెయ్యి 3 4 ఇప్పుడు రొటేషన్, క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్, 1 2 3 యాంటీ క్లాక్వైజ్ 3 రౌండ్స్ చదువుతాయి. యాంటీ క్లాక్వైజ్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే बेला मंडल नायब सरपंच फोरम की नई मजलिस आमिला का इंतखाब मकामी राम मंदिर में अमल में। ठाकरे सागर को सदर, पुरुषोत्तम सागर
कार को नायब सदर और दीपक गौड़ को खाजिन मुंतखब किया गया। नौमुंतखब सदर ने कहा कि उपसरपंच भी देही तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, लिहाजा उन्हें भी सरपंचों की तरह माहाना एजाज़ दिया जाना चाहिए। బేలా మండల కేంద్రంలో రామ మందిరంలో బేలా మండల 31 మంది ఉప సర్పంచ్లు అందరం కలిసి ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. దేనికోసం అంటే అందరం కలిసి ఒక కమిటీ తయారు చేద్దామని మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు ఇక్కడ కమిటీ తయారు చేయడం జరిగింది. నాకు 31 మంది ఉప సర్పంచ్లు అందరూ కలిసి అధ్యక్ష పదవి ఇవ్వడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. దీని అలాగే ఉపాధ్యక్ష పదవి మా పురుషోత్తం సాగర్ గారికి, జనరల్ సెక్రటరీ మా దీపక్ అన్న గారికి ఇవ్వడం, మా ఉప సర్పంచ్లు అందరూ మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తూ మాకు ఈరోజు పదవులు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే మాకు ఇచ్చిన పదవికి ఏ విధంగా మేము వాళ్ళకు సహకరించాలి, ఏ విధంగా వాళ్ళతో పాటు తోడ్పడుతూ పనిచేయాలని మేము ఈరోజు చర్చించడం జరిగింది. ఈ ఉప సర్పంచ్లకు ఎందుకంటే ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ఉప సర్పంచ్లు కీలక పాత్ర ఉంది. ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ ఉప సర్పంచ్ ఎలాగో పనిచేస్తున్నారో సేమ్ అలాగే ఉప సర్పంచ్లు కూడా సేమ్ పనిచేస్తున్నారు. కానీ ఉప సర్పంచ్లకు ఏమంటే ఉంచకపోవడం ఇది చాలా బాధాకరం. సర్పంచ్లకు ఎలా అయితే వాళ్ళు అన్నిట్లో ముందుంచుతున్నారో మా ఉప సర్పంచ్లు కూడా అలాగే ముందుంచాలని మేము అందుకే ఈరోజు కమిటీ తయారు చేయడం జరిగింది. ఈ కమిటీ 20వ తారీఖు నాడు మేము హైదరాబాద్కు మా ఉప సర్పంచ్ల మా హక్కుల గురించి మేము 20వ తారీఖు నాడు వెళ్ళాలని మాకు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. మా ఉప సర్పంచ్ల హక్కులు, మా సర్పంచ్లకు ఎలా అయితే వేతనం వస్తుందో గౌరవ వేతనం మాకు కూడా ఉప సర్పంచ్లకు 5,000 గౌరవ వేతనం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వానికి అడగడం 20వ తారీఖు నాడు అందరం హైదరాబాద్కు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. CPM ज़िला सेक्रेटरी दर्शनाला मलेश ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ज़िले के बाज़ खानगी अस्पताल गैर ज़रूरी इलाज के नाम पर मरीजों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि सरकारी रिम्स और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में खिदमात अंजाम देने वाले बाद डॉक्टर निजी अस्पताल भी चला रहे हैं। इन्होंने इस मामले की फौरी तहकीक़ात और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। అన్నింటి మీద విచారణ జరపాలి. అట్లనే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు, రిమ్స్లో కానీ సూపర్ స్పెషాలిటీలో వైద్యులుగా పనిచేస్తూ ఆ తర్వాత ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు నర్సింగ్ హోమ్లు నడుపుతూ ఉన్నారు. రిమ్స్కి వెళ్తేనేమో సరిగ్గా పట్టించుకోరు, మళ్ళీ రెఫర్ చేసేది ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు రెఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇదంతా చూసినప్పుడు ఒక మెడికల్ మాఫియాగా ఆదిలాబాద్లో తయారై ఈ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు, పేదవాళ్ళని ఇబ్బందులు పెట్టే పని చేయడం మంచిది కాదు. ఇట్లాంటి ఆరోపణలు వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో జిల్లా కలెక్టర్ గారిని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాము. వెంటనే వీరి మీద విచారణ కమిటీని వేసి విచారణ జరిపి, ఒక మాట చెప్పాలంటే కంప్లైంట్ వచ్చిన వెంటనే ముందు ఆసుపత్రిని సీజ్ చేయాలి. కానీ ఇప్పటిదాకా ఆసుపత్రిని సీజ్ కూడా చేయలేదు, మరి అరెస్టు చేయలేదు, బాధితురానికి న్యాయం జరగట్లేదు. దాదాపు 10-12 రోజుల నుంచి ఇదే తతంగం కొనసాగుతూ ఉన్నది. చట్టం అనేది పేదవాళ్ళకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా ఒకటే రకంగా ఉండాలి, సమానంగా ఉండాలి. కానీ పెద్దోళ్లకు చుట్టంలాగా వ్యవహరించడం అనేది మంచిది కాదు. ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో పేద ప్రజలకు భరోసా ఇవ్వదు. కాబట్టి జిల్లా కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు మీరు వెంటనే స్పందించి బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాము. లేదంటే దళిత సంఘాలు ఏవైతే ఆందోళనలు చేస్తూ ఉన్నారో ఆ ఆందోళనలు ఉధృతం అవుతూ ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఉధృతం అయితే వారి పోరాటానికి అన్ని వేళలా CPM पार्टी अंडगा निलबड़ुतुंదని చెప్పి సందర్భంగా చెప్పారు. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। ज़िला भर में बैनुल अक़वामी यौम योगा की तक़रीबात शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद। अवामी नुमाइंदों, अफसरान, शहरी ने योगा आसन में लिया हिस्सा। आदिलाबाद में नीट इम्तिहान पुरअमन माहौल में मुनक़्क़िद।
तलबा मुकर्रर वक्त से 1 घंटा कबल इम्तिहानी मराकिज़ पहुँच गए। हुकूमत माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए संजीदगी से काम कर रही है। चेयरमैन आदिलाबाद में मुनक्किदा माजूरों के आत्मीय सम्मेलन में की शिरकत। मवेशियों की गैरकानूनी नकल हमल और सूदखोरी के मुकदमात में कई अफराद गिरफ्तार। ज़िला इंस्पेक्टर महाजन IPS की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।